وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کیسے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربار روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا، وہ مغرور شخص تھا، وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کر رو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں، لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ فرماتے ہاں ملک الموت ہوں۔ وہ شخص بہت بغار تھا، رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مدد دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کرے۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا، اگر تم نے پوچھتا حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تم نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تم نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت کو آگ نوچ لے گی۔ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوحرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے، پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی، یہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا، آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے جب آئے تھے تو؟ کہا میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے تو حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ یہ میری اور آپ کی حقیقت، دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں اور آپ ہوں گے، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ہم سب پتہ کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت ہے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت ہے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت ہے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت ہے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت ہے، گنبد خضرا کے سامنے موت ہے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتے یہی ہے یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت ہے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت ہے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت ہے، جو صبح شام گالیاں دیتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے، جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے، جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے، جو تاش کھیلتا ہے جوا کھیلتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی۔ ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں، نہیں، جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا،
सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाएगा। इसका आसान हल पता है क्या है कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना, वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो, मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है। जो माशाल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्वीर निकालकर तस्वीर भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, जो दुकान पर भी जाता है तो नमाज का टाइम हो तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, जो हलाल रोजी कमाता है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। अरे उसकी तो 24 घंटे में कभी भी मौत आनी है। सुभान अल्लाह, वो रात को सोता है तो बावजूद सोता है, इस नीयत से सोता है कि फजर में उठना है। रात को भी जाएगा तो इंशाल्लाह शहीद का मर्तबा पाएगा। दिन में किसी वक्त मौत आएगी तो कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा ना। अब आप सोच रहे हैं इस आलम में मरना है। अच्छा, एक और दिल पर चोट करने वाला जुमला सुनो। कौन कौन चाहते हैं मरते वक्त जबान पर कलमा तैयबा जारी हो? हाय हाय, फजीलत पता है कैसी है? हदीस पाक में आता है जिसकी जबान पर, हदीस का मजमून है, आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हर मुसलमान चाहता है। ठीक है, आप सबने हाथ उठाया कि आप सब चाहते हैं मरते वक्त कलिमा पाक जबान पर हो। अब हाथ नहीं उठाना, आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अजब कहानी है हमारी, यकीन करें अजब कहानी है। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सकरात को जानते हो कैसा होगा? जबानें सख्त हो जाएंगी, बंदा इतनी तकलीफ में होगा कि कोई लफ्ज ही नहीं निकलता मुंह से। हमारा तो बुखार में लफ्ज नहीं निकलता, सकरात की क्या बात करूं मैं। जिस वक्त जबानें भारी होंगी, कलमा कैसे अदा होगा जब तुमने जबान को आदी नहीं बनाया। हाँ, बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल मैंने सुना, तो फरमाते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी बनाओ, जिस वक्त सकरात का आलम होगा, जबान भारी होगी, उस वक्त भी कलमा जारी हो जाएगा। मुबारक होने जो रोज कलमा पाक कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करें यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है? कलमा पाक अच्छा अफदलुज जिक्र, हदीस पाक में कहा गया सबसे बेहतरीन जिक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना करते हैं सोचिए ना। हम अब अपने आप को कितना दूर रखे हुए हैं अपनी मौत की तैयारी से, अपनी आखिरत की तैयारी से, अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी से। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा सिर्फ दुनिया नहीं है, हम इस दुनिया में आए ना। कुरान कहता है, सूरह मुल्क पढ़ते रहते हो ना, कुरान में रब क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर। इसमें क्या फरमाया रब ने? जिसने मौत जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मैं और आप जो आए ना दुनिया में, व्हाट इज द रीजन? मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद यह है कि चेक किया जाए कौन अच्छे काम करके आता है। यानी आसान लफ्जों में हम सबको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है। आपका यार इतना बड़ा टेस्ट? हाँ, ये 50, 60, 70 साल का टेस्ट है। इसके बाद जो अच्छे अमाल लेकर जाएगा, 3-4 घंटे के इम्तिहान के बाद एक क्लास आगे बढ़ते हो ना, एक आपका दर्जा आगे बढ़ता है। थोड़ा टेस्ट बड़ा है मगर इनाम ऐसा है कि जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे। हाँ, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अगर जन्नत में जाना है ये टेस्ट पास करना है। याद रखिए, सहाबी रसूल हज़रत तारिक वहारबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, या तारिकु इस्तइद लिल मौत क़ब्ल अल मौत, ऐ तारिक मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। नबी पाक ने फरमाया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि किसी हम में से किसी को पता चल जाए कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कल रात आप दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन है आपके पास, एक मुसलमान उस एक दिन को कैसे गुजारेगा? सच बताइए। क्या वो कल दुकान पे जाके कारोबार करेगा? क्या वो कल जाके पैसे डबल करने की कोशिश करेगा? क्या वो कल जाके फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बनवाएगा? या कल जाके माद अल्लाह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया चाहेगा, चलो यार आखिरी दिन जरा मौज मजे करूं? ये क्या करेगा? अगर अक्लमंद मुसलमान हुआ तो एक दिन है तो मस्जिद में गुजारेगा, तिलावत में गुजारेगा, तौबा में गुजारेगा, जिक्र अस्कार में गुजारेगा, हैं अल्लाह पाक से माफी में गुजारेगा, क्योंकि आखिरी दिन है। यही करोगे ना? अगर पता चल जाए, मुझे बताओ क्या हमें पता है हमारा आखिरी दिन कि नहीं? हमें तो कल की बात छोड़े आज रात का नहीं पता, तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? पता चल जाए तो तैयारी करेंगे। मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको। आप में से कितने लोग बैठे जिनको पता है कल सुबह तक जिंदा रहेंगे? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? फिर क्यों तौबा नहीं कर रहे? फिर क्यों हराम की तरफ हम जाते हैं? खुदारा याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र में जाकर इतना पछतावा होगा गुनाहगार को। बल्कि रिवायतों में आता है, प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है मरने के बाद नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज़ की हुजूर गुनाहगार पछताएगा, ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? फरमाया गुनाहगार तो गुनाह की वजह से पछताएगा। हदीस का खुलासा है, नेक इसलिए पछताएगा जब वो आखिरत में नेकियों का अजर देखेगा ना, वो कहेगा काश मैं और नेकियां कर लेता। वो जो फजूल टाइम जाया किया था उसने और अल्लाह का जिक्र करता, और नवाफिल पढ़ता, और इबादत करता। तो यकीन जानिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी जो हमारी सांसें चल रही है ना, अभी चांस है हमारे पास, जितनी नेकियां करनी है कर लें। जिस दिन सांस बंद हुई ना, उस दिन अमल नहीं होगा, उस दिन जजा मिलेगी। आज दारुल अमल है, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन एंड
tomorrow is the time of accountability. उस दिन सिर्फ जजा होगी, या तो आपको अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से किसी को सजा मिलेगी या नेकियों का अजर मिलेगा। आज वक्त है नेकियां करने का, कब्र में उतारे जाने के बाद कोई चांस नहीं होगा। सूरह कौसर, सूरह कौसर का तारुफ, मकाम नुज़ूल। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खासिन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सूरह कौसर जमहूर मुफस्सिरीन के नजदीक मक्किया है और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मदनिया है। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद, इस सूरत में 1 रुकू, 3 आयतें, 10 कलमे और 42 हुरूफ हैं। कौसर नाम रखने की वजह, कौसर से दुनिया और आखिरत की बेशुमार खूबियां मुराद हैं और जन्नत की एक नहर का नाम भी कौसर है। इस सूरत की पहली आयत में यह लफ्ज मौजूद है, इस मुनासिबत से इसे सूरह कौसर कहते हैं। सूरह कौसर के मज़ामीन, इस सूरत का मरकजी मज़मून यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदहत बयान फरमाई है और इसमें ये मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला के उस फज़ल व एहसान का बयान है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फरमाया। नंबर 2, दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान के शुक्रिये में नमाज पढ़ते रहें और कुर्बानी करें। नंबर 3, तीसरी आयत में फरमाया गया कि जो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। सूरह माऊन के साथ मुनासिबत, सूरह कौसर की अपने से माक़बल सूरत माऊन के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह माऊन में काफिरों और मुनाफिकों की जो सिफात बयान की गई उनके मुकाबले में सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ सूरह कौसर में बयान किए गए। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। तर्जमा, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हर भलाई से महरूम है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। तफसीर सूरह जिनान में है। कौसर की तफसीर में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। उन सब अक़वाल का खुलासा यह है कि ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई और कसीर फज़ाइल इनायत करके तुम्हें तमाम मखलूक पर अफजल किया। आपको हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी अता किया, नस्ब आली भी, नबूवत भी, किताब भी, हिकमत भी, इल्म भी, शफाअत भी, हौज़ कौसर भी, मकाम महमूद भी, उम्मत की कसरत भी, दीन के दुश्मनों पर गलबा भी, फतूहात की कसरत भी और बेशुमार नेमतें और फजीलतें अता की जिनकी इंतहा नहीं। आयत इन्ना अअतैनाकल कौसर से हासिल होने वाली मालूमात, इससे 5 बातें मालूम हुई। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौसर अता कर दी है, क्योंकि यहाँ जो नहीं फरमाया गया कि हम आपको कौसर अता करेंगे, बल्कि ये फरमाया कि बेशक हमने आपको कौसर अता कर दी। नंबर 2, अल्लाह ताला की अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ये अता उनके नबी और रसूल होने की वजह से नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की वजह से है, जो शान महबूबियत की सूरत है, क्योंकि यहाँ ये फरमाया हमने आपको अता फरमाई, ये नहीं फरमाया कि आतैना रसूल या आतैना नबी। नंबर 3, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर यह अता किसी इबादत और रियाजत की वजह से नहीं है, बल्कि इन पर यह अता अल्लाह ताला के अजीम फजल और एहसान की वजह से, क्योंकि यहाँ अता का जिक्र पहले हुआ और इबादत का जिक्र बाद में हुआ। नंबर 4, अल्लाह ताला ने आपको कौसर का मालिक बना दिया है, तो आप जिसे चाहें जो चाहें अता कर सकते हैं। नंबर 5, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदहत खुद रब ताला फरमाता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। एक और जगह फरमाते हैं ना, ए रज़ा, खुद साहिबे कुरआन है, मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मदहत रसूलुल्लाह की। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तफसीर सूरह जिनान में है, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको दोनों जहां की बेशुमार भलाइयां अता की हैं और आपको वो खास रुतबा अता किया है जो आपके अलावा किसी और को अता नहीं किया। तो आप अपने उस रब अज़्ज़ वजल के लिए नमाज पढ़ते रहें जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कौसर अता करके इज्जत और शराफत दी, ताकि बुतों के पुजारी जलील हों और बुतों के नाम पर ज़बाह करने वालों की मुखालिफत करते हुए अपने रब अज़्ज़ वजल के लिए और उसके नाम पर कुर्बानी करें। इस आयत की तफसीर में एक कौल ये भी है कि नमाज से नमाज ईद मुराद है। इन्न शानिअक हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हर भलाई से महरूम है। तफसीर सूरह जिनान में है। शान नुज़ूल, जब सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत कासिम का विसाल हुआ तो कुफ्फार ने आपको अबतर यानी नस्ल खत्म हो जाने वाला कहा और ये कहा कि अब उनकी नस्ल नहीं रही, इनके बाद अब उनका जिक्र भी ना रहेगा और ये सब चर्चा खत्म हो जाएगा। इस पर ये सूरह करीमा नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने उन कुफ्फार का बालिग रद्द फरमाया और इस आयत में इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हर भलाई से महरूम है, ना कि आप, क्योंकि आपका सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आपकी औलाद में भी कसरत होगी और आपकी पैरवी करने वालों से दुनिया भर जाएगी। आपका जिक्र मिंबरों पर बुलंद होगा। क़यामत तक पैदा होने वाले आलिम और वाइस अल्लाह ताला के जिक्र के साथ आपका जिक्र करते रहेंगे और आखिरत में आपके लिए वो कुछ है
جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفت ذکر سے کیا نسبت؟ کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اتباع فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سے مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجیے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابا یا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں مرور ہو؟ بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، إن شانئك هو الأبتر۔ جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن